ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. дӯстон ва ҳамватанони гиромӣ, пеш аз ҳама худованди қодиру якто хубу беҳамторо шукрона мегӯям барои тамоми неъматҳош, аз он ҷумла барои беҳтарин болотарин неъмати парвардигор имон аст. раббулоламинаш шукронаи хос мегӯям ва иншоалло умед дорам ки аз дунё ба имон рафтанам насибон гардонда бошад. баъд аз он суҳбате ки мо аллакай силсилаш мегирем ё давомаш метем чанд наворда дар бораи як воиз, як булбул, як хушсухан, ширинсухани даргузашта ҳоҷи Мирзо аст. аввалан пеш аз суҳбатам мо шурӯъ кунем, яъне дар бораи суханҳою сухан кунем. аз шумо дӯстон, ҳамватанон як хоҳиш мекунем. Мо дар навори пеш накардем. дар зери навори ё худаш ё дар зери навори мо дар бораи ӯ шахс калимое ки ман дурусташ намехонам, рости ухчам қабул надора, бисёртар сахтш мерасада ҳамун калимо аз қабили кофир, муртад, мунофиқ, мулҳид, ҳамин калимаро истифодаш накунед, ё ки мушрик, яъне ҳоҷи Мирзоро нагӯед, ҳамин чизора ё дигар муллоҳоша. ира ман воқеан аз сидқи дил мегӯям, ҷиддӣ мегӯям, ба таври шӯхӣ неста, яъне ира шумо ҷиддӣ бигирен, кофиршам нагӯед, лаънатшам накунед ҳоҷи Мирзоро ва дигар муллоҳоша. аммо агар худтонро қабида натонед, баъзе калимо ҳастанд ки шумо ҳақ дорем бигӯед, зеро ки ҳар нафаре ки робита ё иртибот ба Тоҷикистон дора, масалан бигирем шаҳрванди Тоҷикистон аст, чи муллоа, чи сароянда ё дигар нафаро, вақте ки дар бораи ватанит ё миллатит, давлатит гап мезана, як хатогиша мебинӣ ё як амали бадша мебинӣ, ҳатман ту ҳақ дорӣ ки барои ӯ ҷавоб бигӯ ё ислоҳи ӯро бихоҳӣ, агар ягон намуд хубтарак пешниҳодаш кунӣ ё бигӯӣ ин ҳеҷат хатоӣ хел кардан дар кор. аз он ҷумла ҳоҷи Мирзо мефора намефораш бояд қабул куна интиқода. шумо ҳамватанон метавонед ки гапҳои камтар поёнтараш бизанем. ман дар чанд ҷо дидам воқеан гапҳои сахташ задагианда, мушрик, кофир, лаънати, дигар. ман фикр мекунам фурӯхташудаш бигӯед, каме хубтара, яъне сабуктараи сухан, ё ахмақш бигӯед, ё бечораи беномуса. ин хеле суҳбатҳое аст ки аз ӯ кофир, лаънат, мушрик гуфтан ё осонтару хубтара ва ин чизода фикр накунем ки қадар сахтш бирасаву мо бирояд навор кунам. хулоса манзури асосим ё мақсади асосим ҳамин буд ки дар зери наворҳои ҳоҷи Мирзо ё ки вобаста дорад суханҳое ки дар бораи ӯ мерава, назарҳои бигӯем ки аз ҳад зиёд нанависем, хуб нестай. хоб дар он наворе ки гуфтем ҳоҷи Мирзо дар бораи таълими тарбияи фарзанд карда буд, дар шабакаи ютуби худаш партофтагӣ буд. як варақ дар назд шай, як инам хел варақи назди дар назди маст, ҳамин хел варақ дар назд шай ва навиштагӣ тайёр ай. инам масалан ман ҳозир дар бораи ҳамин ҳоҷи Мирзо суҳбат дорум. ҳамин варақе ки дар назд май, чизое ки ишора кардагием дар ҳамун навор бояд бияд, ҳамин наворе ки дар пеш мекунам, ҳамин гапҳо ҳаминҷа. ман дигар гапа дар инҷа намемонам, дигар навиштагӣ ё ки дигар дафтар ман инҷа намемонам ки хушрӯ битовад дар навор. чизе ки рабт дора ба навори ман ё ба суханҳое ки ҳозир кардистам, ман дар наздам навиштам. ҷои ишон битавам. инош алоҳида сета варақча, инаиш алоҳида. дидед? инаи каме шояд ки хай ҳусни хатмо хуб набоша ё чӣ боша, касеро нороҳат накунам. навиштагие ки рабт дора ба ҳоҷи Мирзо. ман суханҳое гуфтем ку ютуб шуда инҷа навиштам, то ин ки бехато ё бе иштибоҳ ҷавоб дода битонам ё ки гап зада битонам. варақе ки дар назд шай навиштагӣ тайёр додагишанд, ё шояд ки телефон қади бо ӯ суҳбат кардан
از طرف کمیته دین فکر میکنم و کمیته دینم یکی از شاخه های امنیت ما بارها گفتیم و به این گپ ما تکیه میکنم. این گپ ما بگیم که باور دارم که کمیته دین یکی از شعبه های کمیته دولت امنیتی ملی است. در دوام صحبت ها بعد در باره هم صحبت میکنیم. ربط داره نفرایی که واقعا از کمیته دین به کمیته امنیت گذاشتن. ورقی که در نزد حاجی میرزا است اما ندیدمش راستی که روی همون نوشتگی است یا نه، خوند یا نخوند را من قدر نگاه کردم ندیدم. اما به هر حال بازم میگم که هر موضوعی را که هر کسی صحبت میکنه ورق یا دفتری که در پیشش باشه باید همون چیزایی که در همون موضوعش ربط داره همون نوشتگی پیشته باشه. ماننده که ملاهای 5 وقته دیدگین یا که حاضر هم هسته میبینین در مسجد از طرف شورای علما کمیته دین به شورای علما میته یا که شورای علما پیشنهاد میکنه و کمیته دین گویا یا هر دوش با میگم که او از طرف امنیت میاد. یک ورق هم خیلی سفید کلان است. موضوع هفتهش در روز جمعه بخشش چی را بخونین چی را نخونین. در همون روز جمعه امام خطیب میگن مثلا درباره طلاق گپ زد، درباره فضیلت آزادی نعمت آزادی گپ زد، درباره شکرانه گپ زد. خیلی موضوعش میته که ملا خودش اگه و علاقه دیگه عادت کردگن اما ملایی که حقیقت گفته آموخته شده باشه در گفتن حق، زبان پیوسته آزاد باشه، فکرت مغزت آزاد باشه، دیگر قبول کرده نمیتونی که از روی ورق یا مجبور کسی تر بکنه تا ببرو را گپ زنی و بخونی. به هر حال ورقی در نزدش است. از نگاه ما که او را یا گفتن یا ورق دادن که همین سخنان را بکن حاجی میرزا و شروع میکنه از شعر و فکر میگه اول سخنانش را بعد میگه که مردم داخل و بسیارتر مهاجران سوال میکنند. ایراد در همون گفتیم که شبکه اینستاگرام هم به فکرم داره، تلگرام شاید داشته باشه اما یوتیوب شاید بسیارتر بگیم که فعالیت داره میدونیمش. سوالش میدادن یا علاوه شاید در تلفن سوالش میدادن از داخل تاجیکستان و از خارج تاجیکستان و از اون جمله میگم مهاجران بسیار میگه سوال میتن. مهاجران زیادتر همون رسید هم داریم که تعدادشون از 2 میلیون هم گذشته است. مهاجری داریم در قزاقستان، مهاجرانی کاری داریم در بلاروس یا اروپا، آمریکا، حتی کره جنوبی مهاجر زیاد داریم کاری. اما این مهاجران بسیار میگه فکر میکنم اما مهاجرای روسیه رو میگه که هر جایی که نباشن مهاجرا اینجا بسیار سوال میدادن و سوالشون چنین بوده است: ما فرزندهامون و کشورهای چچنستان، مصر، ترکیه، داغستان و دولت‌های عربی برای خواندن اسلام تعلیم گیری روان بکنیم یا نکنیم؟ سوال به حاجی میرزا چنین بوده است. ببینین مردمی که واقعا با اسلام احتیاج دارن، با علم گرفتن اسلام احتیاج دارن، اسلام دوست می‌دارن، خدا و رسول دوست می‌دارن و این عالم یا این ملا و این روحانی دا اعتقاد دارن، ولی هم بعضی نفرها اعتقاد دارن و این چنین سوال دادن که ما فرزندامون با کدام همی کشورهای نام گرفت، چچنستان، مصر، داغستان، ترکیه یا که کشورهای عربستان سعودی، با همین کشورها کدام شما را توصیه میتی، پیشنهاد میکنی، مصلحت میتی ما روان کنیم؟ جواب حاجی میرزا چنین است. میگم من این رو گفتنیم که فرزنداتون با این کشورهایی که نام گرفتین روی نکنین. جوابش چنین بوده است: شما میگم این کشورهایی که نام گرفتین فرزنداتون با خیلی بعدش هم اشاره میکنه روان نکنین. میگه و مثال میاره، میگه که یک مثال تون میارم که نفر پیش شما میاوه از شما پول قرض میکنه، میگه $1000 $5000
اما میگه شما در رو میگه امرا ناشناخته نادیده نادونسته همون پول میبرین $1000 و $5000 میتین میگه در دستش. حالا او که میگه شما نمیدونید که این نفر پول برای شما میگردونه یا که نمیگردونه، ارزنده ارزش همون امکانیت میگه پول گردوندن همی داره یا که نداره. میگه شما بسیار میگه دقت میکنین در پول که همین نفر بتم یا نتم که میاره یا نمیارش. انا میگه اینا مثال برای همین فرزنداتون میته. میگه همین فرزندای شما برای شما نمیخله باید میگه شما ساده نشین، اهمیت بدین که فرزنداتون در دست کی میبرین میتین با کجا روان میکنین. میگه شما استادای او را نمیدونین کیان، نمیشناسینشون. میگه استادای اونا حتی در کدام مذهب است شما نمیدونین. بعضیش میگن مذهب نداره، شما میگن نمیدونین. اما فقط حاجی میرزا در یک طرف یا که در یک پهلو ایستاده گپ میزنه. مثلا ما نه تنها در یک کشوری که نام گرفت به غرض مثلا علم اسلام گرفتن و ما علم دنیایی داریم که در همین کشورهای نام گرفت و بالاتر یا بیشتر یا در دیگر ما دانشجو داریم، استودنت داریم. مثلا همین داغستان چچنستان هرج در داخل روسیه هم یا که اطاعت و پیروی از روسیه را میکنن. در همین دو کشور، در همین دو منطقه، دو شهرک، هم داغستان هم چچنستان، ما واقعا پیدا کردم خبر دارم که جوانانی بگیم یاش درس قرآن میگیرن به پیشنهاد این نفر. من نمیدونم این را کی پیشنهاد کرده به حاجی میرزا، درس میگیرن درس قرآن. در مصر گفتگیش که ما فرزندانمون راهی بکنیم نکنیم، تعداد شهروندای تاجیکستان که در مدرسه های چین از اون چه مصر از اون جمله در الازهر دانش میگیرن، قاهره در دانش میگیرن، تعلیم میگیرن، 50 تا 100 نفرن. شاید رسمی باشن، بعضیش حتی غیر رسمی بودن. تاجیکستان یک وقت درخواست او را کرده بود. در ترکیه هم دانشجوهایی که تعلیم اسلامی میگیرن هستن و در عربستان سعودی بعضی کشورها داشتن، از اون جمله مدینه هم هستن. من یا را برای چی گفتم؟ و خاطری که ایده پیشنهاد کرده است کدامی همین کشورها ما الک داریم. چند سال شد که میخونن، چند سال شد و غیر از این گفتم یک طرف و یک پهلو در ایستاده گپ میزنه. ما در روسیه داریم دانشجوهایی که خونده میگن درسی دنیایی میگیرن، تعدادشون به 35,000 نفر میرسه. موافقی رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه چون اعلان کرده بود چند ماه پیش که تعداد دانشجوهای تاجیکستانی به 35,000 نفر رسید. انا که شما ببینین در اونجا درس های گوناگون میگیرن، در مکتب های گوناگون میخونن. حاجی میرزا در این باره صحبت نکرد، نگفت که فرزنداتون شما روان نکنین به اونجا. یا فقط میگو یک طرفه و برای اسلام گپ زیسته. از اون جمله حاجی میرزا و کلانترای ما هم چیزا میگفتن و حاضر هم هست. مکتبایی که با اسلام هیچ ربط ندارن، اسلامی نیستن، یعنی ما میگیم دنیایی هستن، شما میدونین که در همونجا معلم هایی که درس میتن اگر مسلمان نباشن و عقیده همون چی خچونه دارن، جزیر یا که همون دین کهنه خچونه دارن، همون صحبت کردن درس دادن در مغز سر همون جوان همون صحبت همون چی را میدرورن. مسئله که موضوعی که نادرکاره برای ما یا که ما مسلمانیم با ما هیچ ربط نداره، فایده نداره. در همون گذشته همون مشنیدگی هستیم که همون کمونیست همین کار میکرده است. وقتی درس ده هر خیلی سخنهای قبیح زیدی خدا میکرده، زیدی پیامبر میکرده است. ما دین
صحبت کردیم که یا دین نبود چند روز پیش بود درباره معلمی که در فرانسیا کاریکاتور کشید، معلم جغرافیا بود است. شما تصور کنید معلم تاریخ بود است. چی حق داشت که یک صورت میکشه او را پیغمبر مسلمان ها میگه؟ شما ببینید او با اسلام ربط داشته، طلبای در نزد بودن مسلمان نبودن، درس دینی نمیگرفتن که. چون این نفرایی نه هست دهی برو تا خیلی فکر نمیکنی که یک طرفه گپ زدن ممکن نیست و هر دی طرف هر دی پهلوی تحلیل کرده شهر دادن در کار. همین راستی آدم دانشجوهای هستند که دیگر اختصاص ها را کسب کردستند چی یا فکر میکنی که همش عقیدهشون 100% درست به تاجیکستان برمیگردن. با گفتی تا نفرای اسلامی میخونن اونا را مغزشون را دیگر میکنن، اینا را چیکار میکنن؟ یا را مغزشون را علیش نمیکنن، فکرشون و فرهنگشون را علیش کردن نمیتونن. در 5 سالی میخونن یا شاید بعضیش زیادتر از یا کمتر از این میخونن. چی فکر میکنی یا را نمیتونن مغزشون را عوض کرده. 35,000 دانشجو در روسیه داریم. شتخریاشون بگو دانشجو استودنت درجه بالا داره، ایرا ما احترام میکنیم، باید اعتراف هم بکنید. شتخ خوردن یاد نداره حاجی میرزا، قدر دور نگذشته از همه خوابگاه اینستیتوت زده بردن محکمشون کردن بهانه یک نفر. این حق داشتن یا ما درس اسلامی با میگم نمیگرفتم. شما این چیزا را چی با نمیگوی؟ نواریت نبود، پیش از اون نبود. ولی هم وقت داری وقتی که دلت میسوزه با پدر و مادرها که فرزندتون ایجا نبرین که ما ایتای دل میگم ما دوست شما هستم، ما دشمن شما نیستم. این ایجا را باید با نظر بگیری، این ایجا را باید گپ زنی. دانشجوها را شب کرده بردن محکم کردن که حق نداشتن. این تحقیر تمامی مردم تاجیکستان در روسیه میکرشید ولی ماه نشیده. چیزا را میفهمی یا که نمیفهمی؟ در قرقیزستان ما 2000 دانشجو داشتیم تا سال 2021 بود. بعد از اون حادثه خونینی که در ماه می 2021 شد، دانشجوهای ما و شما را پیش کردن از قرقیزستان. دیگر وارد شدن، داخل شدن به قرقیزستان نماندنشون. حکومت قرقیزستان چیزا را میدونید؟ به اینجا رفتن ممکن بوده. تو پیشنهاد نمیکنی به اینا که فرزندتون به قرقیزستان روان نکنید که در اونجا نامعلم معلمای اونا کیان؟ معلمای اینا معلم برای خودت یا ایراسیاش یا ازبکستان در ازبکستان ما 70 تا 100 نفر دانشجو داریم. این کشورهایی که من میگم همسایه کشور ما و شما هستند. همسایه کشور ما و شما هستند. ازبکستان، قرقیزستان، حتی در چین یک وقت تا 3000 شما میدونستم، تا 3000 دانشجو داشتیم. تا سال 2016 بود، شاید زیادتر شد، شاید تعدادش به 5-6 زیادتر رسیده است، اما معلوماتی دقیق ندارم. اما 3000 گارانتیه، واقعیت دارد، حقیقت دارد. شما میدونید که مردم تاجیکستان و تو حاجی میرزا را در چین وقتی دانشجوها اولی که رفتن درس باید شروع میکردن برای اینا جلسه کردن، مجلس کردن. دانشجویی که از تاجیکستان بوده است، پاکستان بوده است، هندوستان بوده است و از قرقیزستان و ازبکستان و کدام کشوری هم خیلی مسلمانی به دست آیند، اینا را گفتند که شما از این روزی که در اینجا درس شروع میکنید در چین، برای شما حقی نماز خواندن نیست در اینجا و حقی کتاب های اسلامی را در دستتون گرفتن و خواندن هم نیست، ممکن نیست برای شما. درش چی میگوی؟ درس اسلامی نخوندن در چین و حاضر هم هستن. نفر با امیدی میروه که کسب بآموزه، کسب یا علم بآموزه، اما دشمن اسلام، دشمن دین ما و شما، دشمن خدای ما و شما، دشمن عقیده ما و شما علاکه آشکار میگه چین دشمن ما و شما دشمن اسلامه. اینا ما باید آشکار بگیم.
اجازت نمیده که دانشجوها نماز بخونن، کتاب‌های اسلامی داشته باشن، در حالی که یا مسلمانان شما حق ندارین یا را چین یا دیگر کشورها باشه دانشجو را حق نداره که اجازت نده که عملی که با کشورت هیچ ربط نداره، ضرر به تو نداره، با کسی ضرر نداره، نماز خوندنش او رویه خودشه، کتاب خوندنش هم همچنین. در نزد شما اومده 4 سال 5 سال میخونه میگرده میروه، کتاب‌ها را چرا نخونه؟ کتاب‌های کمونیستی، کتاب‌های فاحشگی، کتاب‌های دزدی و رهزنی را خواندن اجازت، کتاب‌های اسلامی را نباید میگه بخونید. در این بارش چی میگی حاجی میرزا؟ سخنی که درباره دانشجوها کرد یک طرف گپ زدی، من همیده مثال تو آوردم که دانشجوهای در چین میخوندگی را چنین پیشنهاد کردند و حتی تهدید کردند، هشدار دادند که هر نفر را بخپیم نماز میخونن، جای نماز در سومکش داره، کتاب داره، به چون و چرا از دانشگاه خارجش میکنه. چخیل فهمیده؟ حاجی میرزا چخیل فهمیدی؟ به چون و چرا از دانشگاه خارجش میکنن. نه در این باره شما چخیل تحلیل میکنید، چخیلی را میفهمید، چخیل قبولش میکنید. همچنین ما در کیو دانشجو داشتیم، بعد از جنگ فرار کردن، بعضیش خودش برآمد رفت، بعضیش زورا و تولد کرد، حکومت برد، چون 100 نفر زیادترک بودن دانشجوی ما و شما. در اروپا داریم، در ایران داریم، تعداد چون روسیه نیافتم من، در امریکا داریم، در ژاپن داریم، دانشجو ما زیاد داریم، در کشورهای مختلف، کشورهای گوناگون. اما متاسفانه حاجی میرزا دلسوز، غمخوار، با رحم، با شفقت در این باره صحبت نکردی، یک طرف گپ زدی که فرزنداتون به هیچ کجا، منظور تو فقط هم یک دین اسلام بود. اما من مثال یا را آوردم که میشوه که نفری که برای اسلام نرفته برعکس میگرده به دینه، پروای دینت نداره، مقصد و هدف همون چیزی که همونجا فهموندنش خودت میگوی همون یعنی اسلام یک نام در دیوال یا که در همون مغزی سرت بیسته تمام. دانشجو 5 سال مثال چین باشه، روسیه باشه، اروپا، امریکا باشه درس میخونه، نمازش که وقتی 5 وقت نخونه، روزش که وقتی نگیره، درسای اسلام گوش نکنه یا نخونه، 5 سال پس میاد چی فکر میکنه؟ میگم من همین وابسته به برق خوندم یا به کامپیوتر خوندم یا به اقتصاد باشه، میگم وظیفه ما این همیه. اگر که زنده باشه بعضیش میبرن بعضیش هم میکشن، اوش دیگه گپ. میام این همی حکومت ده حوزه دیده سشه این هم خیلی میشوانه دیگه ورا نمیفوره که دختریت، همسریت یا همسر دیگرها نماز داشته باشن یا نماز بخونن. میگه چی بوده این گپ؟ ولی کلامشین بعد میخونین، ولی پیرشین بعد میکنین. کشورهایی که نام گرفتی که اینو نروان، با هم خیلی بدست میکنی نروان میگوی. دیده چه خیلی مثال تون آوردم که دانشجوهای ما در کشورهای گوناگونن، عذاب میکشن بسیارش. باز هم که من دلیل ندارم که نفرش مجبور کرده باشن از دین بر بگرد، اما برنامه های دورانی را هممون میدونیم و باید بدونیم. سخن قطعی، رفتارش قطعی، الکی ایرا از اسلام دور میکنه، بگونه میکنه. تا 18 ساله را در تاجیکستان ممنوعه، مسجد رفتنش، درس اسلامی را گوش کردنش. از 18 که وقتی مکتب تمام میکنن با مکتب‌های عالی خارجی میره، با اونجا 5 سالگی او تریش میکنن. با میاد اینجا اگر در حکومت به شرط جای کارش بتن، با اینجا با حکومت ما و شما گویا همش قریب مسلمانان، نماز خواندن و اسلام همه را با ممنوع قرار میده، محدودیت جوری کرده. ای چی میشوه؟ چی میشوه؟ ای دموکراتی میشوه یا ای که فرزند ملت؟ و غیر از این حاجی میرزا درباره مهاجرایی که تعلیم اسلام در تاجیکستان گرفتگی‌اند.
و رفتن در روسیه کار کردن یا از تاجیکستان فرار کردگیان و کشورهای گوناگون پناهنده شدگیان. در این باره چه صحبت نکردی؟ نفرایی که در تاجیکستان تعلیم دینی گرفتگیان عقیده شونه گویا ما و شما یا که همون کلانترهای ما و شما که همون ملاهای مسلمانی ما و شما ملاهای خوبی ما و شما عقیده شونه گویا درست کردگی اما اونا گریختگیان. در این باره چی گپ نزدی؟ چی با گریختن های تاجیکستان که در حال دام داره تاجیکستان خوندگیان و بعضیش دامو تاجیکستان خونده دامو تاجیکستان زندانش کردگیان. از اون جمله همکار خودت اشانی سیروجدی این نفر در تاجیکستان خوندگی بود، چرا زندانش کردن؟ و دیگر طلبه های هستند و غیر از این باز هم میگم که ما یک طرفه گپ نمیزنیم. طلبه هایی که مکتب های عالی تاجیکستان خوندگیان، اینا معلمش تاجیکستانی، معلمش گویا مسلمان، درس اسلامی هم نخونده، در روسیه یا شکاتور کرده است یا در کجای کاری پس دست داده است. ایشا چی میگوی؟ ایشدم پدر مادرش گناهگاره یا اینکه ایناش تا کار نداره، همون نفری که با اسلام نزدیک میشود همونش تا کار داره. صحبت کردن ده باید که هر دی طرف نگاه کنی، هر دی طرف مثال بیاری. نفرایی که هیچ سواد ندارن در روسیه زیادترک، نفرایی که مکتب میانه را ختم کردن یا ختم نکرده روسیه کارکنی رفتن، در اوناش چی گپ داری؟ در اوناش چی پیشنهاد داری؟ با اونا چی گفتنی؟ در عذابن، تای شته هم، بعضش بگناه در زندانهای روسیه هم. ها گفته بوده که روسیه عربستان در خوبه. اینا را یک بار فکر که اگر سخنی تو با گفت خودت از ته دل، از صدق دل گپ زدی، به خاطر خوبی پدر مادر و مردم گپ زدی، یا یک بار فکر که این مردمی که در مهاجرت در عذابن، دانش دارن به دانشم، دیپلم دارن به دیپلمشم، کمبغلشم و کمبغل ترینشم. بعضیش با میگم که به دیپلم و دیپلم دارش فرار کردگی از حکومت، ترس از زندان. در ایناش چی میگوی؟ سوال هایی که خودت میکنن سوال هایی هستند که از کمیته امنیت میکنن. شاید مینویسن که یک مهاجری بیچاره روسیه، شاید از همون داخل تاجیکستان هم یک کارمند امنیت تا مینویسه که من یا زنگت میزنه، تا یک جمعه میدونی کارمند امنیت زنگ میزنه میگم یک پدری بسیار با اسلام، با ایمان، با خدای میخوام همین فرزند من عربستان رایی کنم، ایران رایی کنم یا با پاکستان هندوستان رایی کنم برای تعلیم دین. از شما استاد عزیز داملای بلبل زبان شیرین سخن خواهش میکنیم که مدام مصلحت بده. فکر میکنه ای داخل تاجیکستان تو در شهروندی عادی زنگ زد یا ایرسی هم همچنین. نفری که فرزندش وقتی میخواه روان کنه که به جای بره، فکر میکنم اگر خود پیشنهادم بکنه ایروی اعتقاد شاید کمی داشته باشه که روز تا روز اعتقادی که در مردم داریم. ما بازم تکرارا میگم که امو را کشیدی گرفتی که پراندیشه وجودی همون مردم. همونا اگر پیشنهادم بازم میگم بکنن اما گپی تو را نمیگیرن، زیرا تو مخالف برآمدی، تو با ضرر اونا گفتی، میبرن همو کشورهایی که معقول شونه، هم مدرسه هایی که معقول شونه میبینن در اونجا کیها درس میتن. اون مدرسه از نگاه کشور خودش یا که دیگر کشورها چخیل رتبه داره، مرتبه داره، در اونجا کیها میخونن. بعضی مدرسه هایی هستن که بین المللی هستن، یک ملت در اونجا نمیخونن، برای یک قوم نیست اونجا. گفتگی تو شاید حقیقت داشته باشه با بعضی کشورها که هستن که چونین فکری آدم عالیش میکنن یا درسای افراطی میتن، اما خودت بسیاری بد گذراندی، خودت بسیاری بد گفتی که نمی هیچ جا نبرین، نمی هیچ جا نبرین گفتی، نمی در همون ویخکتون بموننش بیسته.
خود دیگر کودک یک ساله نیست که در بخکت بگیریش که جای توی میره قطیت باریش یا بازار میره قطیت باریش. دیگر ای 18 گذشته یا شاید اگر 16-17 ساله هم باشه دیگر او خودش عقلی داره که در بر پدر مادر ایستادن 6 تن هم هیچی معنی داره. باید ای پای زندگی شوی که اگر دانش گرفتن علم گرفتنش محقولش باشه دوست بداره وقتم فکر میکنم که این طرف و طرف میپرسه هوایی نمیره بوده یک جا بدوره بخونه که پدرش همی ندونه اون مدرسه که جای برات اونجا مونش که نمیجای بخونه اما مهم تریش داری این بچه من اونجا بخونه. خدر من فکر نکنم مرده ما به اهمیت باشن به پروا باشن که همین یک جا بگن که اون مرده ریش داره اون مدرسه در مسلمان درس میتن برای بخونه و اینگاه ایمانه همه قریب میدونه که زیادتر نفرایی که درس اسلامی میخوان بخونن نگاه میکنن که کدام مدرسه کدام علم داره. مثلا علمای شناخته هستن خصوصا تاجیکستان او را اعتراف میکنه و تاجیکستان اومدن ایرانی‌ها مدرسه های همون شاید زیادتر میروند برای اونا معلومه عقیدهشون چیه. تو با اونا صورت داری تو با اونا ششتگی حاجی میرزا با شیخ پردی یاد نداری. قریب نیم ساعت در نزد مسجد همون هلال احمر شهر کلاب در پشت در ویدیو هست ایرا ادکست کردن هم نمیتونی شیخ پردی منتظر بوده قریب نیم ساعت در پشت در اومد مسجد در 5 دقیقه و 7 دقیقه صحبت کرد با دوام داد طرف شنبه رفت. اینا اعتقاد داشتی با او و حاضرم فکر میکنم داری از کتاب های او صحبت میکنی خیلی فکر میکنم آخی تو به عقل شده اوجی میرزا باور کنید منقور چیده تا صحبتی خودت نیسته نمی چیزایی که تو میگوی ما شاید که ای تو در خودت ما شو بشناسمت ای خودت در کی تو خیلی نفر نبودی سخنوی تو کردی سخنوی امامعلی رحمان ای سخنوی تو کردی سخنوی امامعلی رحمان ای ولی با یک صحبت منوزی زیاد میشوه که همه را ما نمیتونیم گفتن و در دوام معلوم میشه که تو هدفی تو چیه سخنی تو چی معنی داشت یا چی پیامی داشت. از علمای ایران عربستان شاید پاکستان و هندوستان هم تو سخن کرده باشی کتاباشون حتما که خونده سوال های مردم را از همون کتابا گپ میزدی. ما یگان عالمی تاجیکستانی نداریم که نداریم داشته باشیم ما در بنویسین یا بگین که خودش از پیش خودش علم گرفته باشه مثلا خودش چه درسی اسلامی داده باشه یا از خوابش خسته تمام شیخ الحدیث شیخ التفسیر حافظ قرآن صوفی کوفی شیده باشه. خیلی من نشنیدم و فکر نکنم شیدنی هم باشه. منظورم چیه که علم از آن جمله اسلامی از عربستان تقسیم شدگی قرآن تمام علم چیه قرآن و حدیث است و قرآن با پیامبر وقتی نازل شده باشه و حدیث ها از زبان رسول خدای از کردارش صادر شده باشه صورت گرفته باشه دیگر هر علمی که در هر کجا است معلوم است که استاد یکمش پیامبر خدا است حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. وقتی که میگو از تاجیکستان ما باید نبراییم و در گذشته شما برآمدین ما دیگر هیچ خیلی تحلیل کردن نمیتونم که نفری که از تاجیکستان نبرایه و از اسلام با خبر باشه. کره شمالی خطای زمین کار کرده است چند سال شد که من عمل محکوم میکنم مسلمان های اویغور در خطای در تحت شدید فشارهای بسیار سختی حکومت قرار داره. خطای کمونیستی است مسلمان ها باید آزاد باشند باید با اونا کار نگیرن خطای کار میگیرن اونا را در گرو قرار داده زلاج گرفتگیشونه عذابشون میتن مسجدشون یاد دارن که ماهی نشید فکر میکنم چپا کردن. اینه برو گپ نمیزنی حاجی میرزا تو دست پا زنجیر کرده لجام در دست حکومت های. واقعا جای افسوس است که لش بیدی حاجی میرزا لغز جدی پیشپایی دادن واقعا پیشپایی دادن
این چیزا را پیشگویی میکردیم و یک چند سال پیش که عاقبت خوب نداره به طریق پشتیبانی طریق طرفداری از حکومت عاقبت خوب نداره. اما خودت با خوبتر وضعیت خطا میدونی که ما گفتیم یا شاید سببش ترس باشه یا منصب باشه یا یگان جای حساسیت تا حکومت میشناسه یا میدونه یا قپیده. به هر حال حدیث های پیامبر تو حدیث گفتی در این سخنات و آیت قرآن هم گفتی، اما یک حدیث پیامبر در چه خیلی تا شعر میتی که حدیث مشهوره او را با ما و شما دخل داره ربط داره. به سلمان فارس چی گفته بود؟ دستش در کتف سلمان فارس موند، گفت که اگر علم در سریا باشه فرزندان فارس او را میروند کسب میکنن. اینا چه خیلی بفهمه این حدیث تو چه خیلی شعر میتی؟ میگوی خیلی حدیث 1500 سال پیش بود، حوزی دیگه زمانه حوزی دیگه گپه. و یک سخن دیگر هم میکنه که نصیحت ما را گوش کردی فردا رحمت میگویی. نه چه خیلی فهمیدین؟ و تکرار میکنه که با یگان جا روان نکنین فرزنداتونه. اکثریت اون نفرایی که میگه در اون مدرسه ها درس میتن هدف دارن، مقصد دارن میگه. و در یک صحبت دیگه میگه دوامش دا که شما شکرانه کنید که ما شما را مصلحت دادستیم. چه خیلی فهمیدین؟ و امامعلی رحمون اخی فقط این امامعلی رحمونی دینی ریش داره و توقید سرش داره. اما امامعلی هم همین چیزا میگه که شکرانه تنجی آرامی کنید، شکرانه کنید که ما پرزیدنت شما هستم، ما ام پیشوای شما. انا پیشوای دینتون اینه که شکرانه میگه کنید که ما شما دا گپ زیستم، ما شما را مصلحت دادستم، شما باید شکرانه کنید. اگر دیگه کس شما را مصلحت داده نمیتونه. فکر میکنم همین قدر صحبت حاضرش تا کفایه میکنه هموطنان عزیز و صحبت ما در این باره دوام دارد. ان شاء الله تا صحبت های آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.